Good morning again and welcome to our NDA examination, mock examination discussion. This is a fifth exam discussion actually. Okay. And last session we are discussing some aspect about various questions. I think you are all get the idea and what about we are discussed. And today we are going with some more other question. I think it is nearly 25 question we are selected from the exam point of view. Today our discussion is entirely different from what we are discussed on yesterday. This is another very important topic related to reason. Number one, we are going directly with the question. First question, a variety effective against shoot and fruit borer. See, you know, in India, our GDP, economic policy, you all know about economic policy, the GDP of India, around 40% of GDP is from agriculture and around 62% people of India live with agriculture. So, it is important to discuss about plants, their rearing, their disease and all. And this is a question related to the plant those are capable to produce, those have the ability to resist its natural pests and other pathogens. Here we are discussing some name. Number one, Pusa Gaurav, Pusa Swani, Pusa Sam 2 and Pusa Sam 3. First of all, you want to know what is this Pusa stands for. You know, even before India acquired freedom, the Britishers constructed Indian Agriculture Research Institute in Bihar, an area or a place known as Pusa. But first of all, even before India acquired independence, our Agriculture Research Institute at Pusa, Bihar. After independence, our visioned politician transferred it to New Delhi and termed it as Indian Institute of Agriculture and Research. Till certain laboratory in that Indian Institute of Agriculture is named as Pusa. The term coming from the name of the place where already Indian Agriculture Institute situated, it is in Pusa. Okay, these are all different variety of plants, those have the ability to resist different type of pests. You know, this is shoot and fruit borer. Sometimes you observe certain fruit, there are holes. In observe some stem, there are holes. These holes are nothing other than certain pest that bore the stem, consume the part or bore the stem and suck the juice. Okay, but certain plants have the ability to resist this plant. When the pest consume this plant part, the pest cannot exist because of the chemical present in this plant. And when we are coming to Pusa, first A, option A, Pusa Gaurav. Actually, Pusa Gaurav is a B-R-A-S-S-I-C, Brassica or M-U-S-T-A-R-D, mustard. It's a mustard plant. It's a mustard plant. And this mustard plant, Pusa Gaurav, is a mustard plant or Brassica. It has the ability to resist pathogens against APHIDS, aphids. നീര് ഊറ്റി കുടിക്കുന്ന ഒരു തരം ഇൻസെക്റ്റാണ് എഫിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പുസ ഗൗരവ് is a plant, is a mustard plant that have the ability to resist aphids. Okay, number one. Number two, Pusa Swamin. Pusa Swamin is nothing other than B-I-N-D-I, bindi or okra. That is ladies, F-I-N-G-R, ladies finger.
Okay. And this lady's finger, spusa, woman is a bindi or lady's finger, have the ability to resist shoot and fruit borer. വെണ്ടയുടെ തണ്ടും വെണ്ടയുടെ കായും ഒക്കെ തുരന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന ഓർഗാൻസത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പെസ്റ്റിനെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ആർക്ക് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പുസാസോമിൻ. ഓക്കെ, ഇനി പുസാസം 2 എന്താ? അപ്പോൾ ഇതൊരു മസ്റ്റാർഡാണ്, ഇതൊരു ലേഡീസ് ഫിംഗർ പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇനി പുസാസം 2 ആൻഡ് പുസാസം 3 അതെന്താ രണ്ടും? അത് ഫ്ലാറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് ബീനാണ്, പയറാണ്. അല്ല, ദിസ് ഫ്ലാറ്റ് ബീൻ ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് JASSIDS ജാസിഡ്, APHIDS എഫിഡ്സ്, ഇതിനെയൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഉണ്ടാ. ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ബോററേയും ഫ്രൂട്ട് ബോറർ, ഇതിനെയൊക്കെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാണെന്ന് നോക്കിയേ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ബി ആണ്. കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ എ വെറൈറ്റി ഇഫക്റ്റീവ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട് ബോറർ. ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ എല്ലാ വർഷത്തെയും ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഒരെണ്ണമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്ത്. ഇതിൻ്റെ മോഡലിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, പുസാ ഗൗരവ്, യു നോ അബൌട്ട് പുസാ ഗൗരവ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ മസ്റ്റാർഡ് ആൻഡ് ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് എഫിഡ്സ്. പഠിച്ചു നോക്കുക. ഇത് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ പഠിച്ചു വരും. കാണാൻ പഠിക്കണ്ട, മേക്ക് ഇറ്റ് ഫെമിലിയർ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം ഒരു പേപ്പറിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ. എന്നിട്ട് ബൈ ആൻഡ് ബൈ വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് എൽസ്വെയർ ഓർ വെൻ യു ആർ ഗോയിങ് ഇൻ കൺസ്യൂം ഫുഡ് ഓർ എൽസ്വെയർ, യു ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ദാറ്റ് പേപ്പർ. Gradually you see it and make familiar rather than cramming. Okay, see, our answer is nothing other than B is the answer. Okay, we go with the second question. Sometime a few chromosomes have non-staining secondary constriction at a constant location. This gives the appearance of small fragment called, നമുക്ക് ക്രോമസോമിനെ നോക്കണം. ക്രോമസോം നോക്കുമ്പോൾ ദാ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ക്രോമസോമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ക്രോമസോം എന്ന് പറയുന്നത് DNA പ്ലസ് HIS ഹിസ്റ്റൺ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, നോൺ ഹിസ്റ്റൺ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ DNA-യും ഹിസ്റ്റൺ പ്രോട്ടീനും ചേരുമ്പോൾ അത് ക്രോമാറ്റിനായി മാറും. അപ്പോൾ കെമിക്കലി ക്രോമസോം ഈസ് ക്രോമാറ്റിൻ. ദിസ് ക്രോമാറ്റിൻ കണ്ടൻസ് ചെയ്യുക, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടത്തും, റിമൂവ് വാട്ടർ നടത്തുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ കണ്ടൻസ് ചെയ്യും. ദിസ് കണ്ടൻസേഷൻ ഈസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് non-histone protein. And finally, the chromatin reticulum condense at certain region. The chromatin reticulum condense bead-like structure develop. See chromomere. അപ്പോൾ while condensing, when chromatin condensing, certain region contain gene. This gene containing region appears like beads. These are known as chromomere. Then again, and this structure condense more and become more clearly visible, and this is known as chromonimata. And this chromonimata have certain unthickened region. This unthickened region. And this chromonimata is covered by matrix and pellicle and finally form chromosome like this. Chromosome like this. This is a chromosome contain histone protein and non-histone protein, and this is a chromonimata. This is centromere. And the area where centromere located is primary constriction. കുഴി എന്ന ഭാഗം, ഡിപ്രഷൻ ഉള്ള ഭാഗം. ചില സമയത്ത് ഇത് പ്രൈമറി കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ചില സമയത്ത് ഇൻ സർട്ടൻ ക്രോമസോം there are secondary
construction. Secondary. And after that there will be nucleolar organization, REGI, organization. After that there will be a small fragment. This is known as SALLITE, satellite. This is actually the structure of chromosome. This is one arm of the chromosome. There is another arm of the chromosome. In between this large organ, there will be centromere, is the connecting center, and the centromere at primary construction. In some chromosome, there are secondary construction, another construction too. And this is a secondary construction. The secondary construction contain nucleolar organization center or region, and after that there will be a small part of the chromosome. It is known as satellite chromosome. Okay, and this satellite chromosome is mentioned here. Sometimes few chromosomes have a non-staining secondary construction at a constant location, and this is known as, see, satellite is our answer. A is our answer. And centromere is the connecting region. What is telomere? Telomere is the non-sticky end of the chromosome. ഈ ക്രോമസോം വേറൊരു ക്രോമസോം ഒട്ടിപ്പോകരുത്. ഓരോ ക്രോമസോം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം. നമ്മുടെ ബോഡിയിലെ 46 ക്രോമസോമായിട്ട് തന്നെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചേരാതിരിക്കാൻ ക്രോമസോമിൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്കി എൻഡ് ഉണ്ട്. ഇനി എന്താ കൈനറ്റോകോർ എന്നറിയാമോ? കൈനറ്റോ, അപ്പം telomere is the non-sticky end of the chromosome. Then kinetochore. Sir പറഞ്ഞില്ലേ, there will be centromere. During the time of cell division, the spindle fibers want it to be attached to the chromosome to pull the chromosome apart. For that, there develop a disc-like proteinaceous structure. And this disc-like proteinaceous structure seen on either side of the centromere is called kinetochore. അപ്പോൾ kinetochore പ്രോട്ടീനാണ്, ഡിസ്ക് ലൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ. ഇതിനാ ഫോർ അറ്റാച്ചിങ് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ. സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ അറ്റാച്ച്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ സാറ്റലൈറ്റാണ്. ബാക്കി എല്ലാം കിട്ടിയല്ലോ. സെൻട്രോമിയർ കണക്റ്റിംഗ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ക്രോമസോം. നമ്മൾ ക്രോമസോമിനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ക്രോമസോം, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ ക്രോമസോം നമ്മുടെ ബോഡി കാണും. ആൻഡ് ഈ കണക്റ്റിംഗ് സെൻറ്ററാണ് സെൻട്രോമിയർ. കേട്ടോ, ഓൺ either side of the connecting center there will be kinetochore develops like this for attaching. So we are going with the answer. എത്രയാ, ഏതാ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക? കൈനറ്റോകോർ. അവിടെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാ ടൈംസും കിട്ടിയല്ലോ നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടി. ഇത് ടീലോമർ. ഇവിടെ ആയിരിക്കും ടീലോമർ വരിക. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൈനറ്റോകോർ, ഇവിടെ സാറ്റലൈറ്റ് വന്നു, ഇവിടെ ടീലോമർ. ദിസ് ഈസ് ഒന്നാം. അതിനകത്ത് കാണുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചർ ക്രോമസോം ഉണ്ടാകുന്ന, എൻ്റെ പേര് ക്രോമോനിമേറ്റ. ഓക്കെ, ശരി, നമുക്ക് ഗോയിങ് വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് ഒരു വളരെ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ആനിമൽസിൻ്റെയും ഗ്രോത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യും. ദ ഗ്രോത്ത് കർവ് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഈസ് ഷോൺ ബിലോ. ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഗ്രോത്ത് കർവ് വിൽ ബി. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചില ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം. നമുക്ക് ബേസിക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. പ്ലാന്റിൽ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള, പ്ലാന്റിലും ആനിമലിലും ഒക്കെ നമ്മളിലും ഒക്കെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ഫോം. ഒന്ന് METIC, അരിത്തമെറ്റിക് ഗ്രോത്ത് ഫോം. അല്ല, അതിന് അരിത്തമെറ്റിക് ഗ്രോത്ത് ഫോം വൺ സെൽ, ഒരു സെല്ല് മാത്രം. ഡിവിഷൻ നടക്കുമ്പോൾ 2 cells ഫോം ചെയ്യും. ഔട്ട് ഓഫ് 2 cells only 1 cell divide. നോക്കുക, ഇതൊരു സെല്ലായിരുന്നു, അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് 2 സെല്ലായി. Again 1 cell undergo differentiation, only 1 cell divide and form 3 cells. And among these 2 cells differentiate, again only 1 cell have the ability to divide. And again the 3 cell undergo differentiation,
The one cell only get the ability to divide. This is arithmetic mode of growth. Okay. In this, when we are represented as in the form of a graph, one area we are taken time, another area we are taken another, this is in x-axis and y-axis. X-axis we take the time and y-axis we take length. For example, length. And we plot it. This is the first cell, we are starting from here. First one cell, 2, 3, 4, 5, gradually. The number of cell increase in arithmetic mean. One cell, here 2 cell, here 3 cell, here 4 cell, here 5 cell. And the increase of length we are plotted as in the graph, we get a linear graph. Linear graph we get. And we represent it mathematically, we get L0 is the initial length. And R is the ability to produce new cell. And T is the time taken for it. Okay. In such a case, arithmetic growth is mathematically represented as LT, length at the time T is equal to L0 plus RT. This is the mathematical expression that is used for identifying or calculating the length after time T when only one cell undergo division. Right? And this is the arithmetic growth curve. We get a linear graph. Okay. This is the first form of geometry. Here in our question, this is geometric. In geometric growth form is mathematically represented as LT is equal to L0 R into T. And if we get a linear graph, and the peculiarity is only one cell get the ability to divide. That is all our previous question. That's all our previous question. When we are coming to geometric growth form, this is a cell or embryonic cell. In this embryonic cell, it divide and form two new cell. And both the cell have the ability to divide. And again we have 4 cell, and the 4 cell get the ability to divide. Once again. Okay. Here number 1 cell, it divide into 2 and then form 8. Okay. Here this is geometric progression. The division is 2, 4, 8, 16. So, we are representing it in graphical form. Here there will be time in x-axis, and in y-axis there will be, we can take any. I am taken size. Okay, see, think about the size. First of all, there is only one cell divide. And one cell divide and form 2 cell, 2 cell into 4 cell, 4 cell into 8 cell, 8 cell into 16 cell. After a particular time, due to the limit of the condition available, the number of cell produced gradually become constant. This growth is known as SI, sigmoid growth. In this, the initial, there will be growth is very slow. LAG, lag. Then there will be an exponential growth or LOG, log. After that, there will be stationary growth. NA, stationary growth means the growth going steady. Old age ആകുന്നതോടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഗ്രാജുവലി ഡൂപ്പ് ചെയ്ത് ഡെത്തിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യും.
അപ്പോൾ ഹിയർ W0 is the initial size. And we want to know the size at the time after something W1. Then R is the rate of cell division and T is the time. Rather, there will be one factor too. There is base of natural logarithm n. Its value is 2.71828. While we are applying this, we get W1 is equal to W0 e raised to RT. This is the mathematical expression for our geometric growth form. See, you compare these two. In arithmetic, growth is linear. Increasing length is an example of arithmetic growth. Okay, increasing length is an example for arithmetic growth. While embryonic growth and the overall plant growth is example for geometric growth. In geometric growth form, the size or weight or expression of growth curve mathematically will be W1, the size after a particular time. W1 is equal to W0 e raised to RT. And you know, this is the mathematical expression of arithmetic. This is the mathematical expression of geometry. Now, W1 is equal to W0 e raised to RT. So, we are moving with the next question. See, and you think about both these two. You noted the notation whatever say. Here it is sigmoid, S-shaped sigmoid or S-shaped. And you remember about lag phase, slow growth phase, exponential or log, L-O-G, log phase. And stationary or another term is asymptote. Okay, ASYMPTOT, asymptote. Okay, then we are going with the next question. It's very nice question. This is also very nice question. This is about human population. That's also very important in our point of view, population study. And when we are considering our age group, there are three age groups: pre-reproductive, reproductive and post-reproductive. Three age group. Three age group among organisms in human beings and all type. Pre-reproductive means they are youngsters. Reproductive means they attain the ability to reproduce. And post-reproductive means they loses. Mostly human beings in the case of male or continuous reproductive and female reproductive capacity is only up to a certain period or 45-48 ages കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് reproduction means എന്തുവാ നമ്മുടെ നോർമൽ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡിൽ നിന്ന് പിന്നെ മെനാർസ് പീരീഡിലേക്ക് കടക്കും. അവർക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാത്ത മെൻസസ് തീരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനുണ്ട്. ഓക്കെ, നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇത് ഏതാണെന്ന്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ദ ബേസ് റെപ്രസെൻറ്റ് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്. The base represent pre-reproductive. Kanda. And gradually going up pre-reproductive and post-reproductive. You will this is an area where age pyramid. This is an area where pre-reproductive is more. ഇനി ഇവരിങ് മേളോട്ട് പോകും അല്ലേ? അതിന് പുതിയത് ഇന്നെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ബേസ് എപ്പോഴും വലുതായി തന്നെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ നമ്മൾ എടുത്താൽ ഈ പോപ്പുലേഷൻ്റെ നേച്ചർ എന്തായിരിക്കും? ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നും നോക്കാം. നമ്പർ 1, ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ദാറ്റ് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് യങ്. ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ പോപ്പുലേഷൻ, അതുകൊണ്ടാണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് കൂടുതൽ. ആൻഡ് ഗ്രോയിങ്. അത് നോക്കാം, അത് ശരിയാണോ? 2, ഇറ്റ് ഈസ് എ പിരമിഡ് ഓഫ് ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ, കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ 3
ഏജ് ഗ്രൂപ്പും ഒന്ന് നോക്കാം. ഉണ്ടാ നോക്കിയേ. നമ്പർ 1, ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഈസ് മോർ. ഇൻ എ പോപ്പുലേഷൻ പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഈസ് മോർ. ഇത് ഒരു എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷനാണ്, കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. 2, ഇത് പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്, ഇത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്, ഇത് പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്. ഉണ്ടോ? ഇത് എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ. ഇനി 2, പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്. റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇങ്ങനെ വരിക. പ്രീ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഈക്വൽ ആൻഡ് ലെസ് പോസ്റ്റ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ്. ഇതാണെങ്കിൽ ഇതൊരു സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷനാണ്. ഇനി 3, റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് മോർ. റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് more. This is post reproductive. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇത് ഇവിടേക്ക് വരും, ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ചെറുതേ ഇനി അടുത്ത് വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ്? ഇതൊരു CLI ഡിക്ലൈനിങ് ആണ്. CLI ഡിക്ലൈനിങ് പോപ്പുലേഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഡിക്ലൈനിങ്, ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ, ഇങ്ങനെ വരുവാണെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡിങ്. ഇതൊരു പിരമിഡൽ ഷേപ്പിൽ ട്രയാങ്കുലർ, ഇതൊരു ബെൽ ഷേപ്പിലിരിക്കും. കണ്ടോ? ഇതിങ്ങനെ ബെൽ ഷേപ്പിൽ വരും. ഇത് ഒരു ടോപ്പിൻ്റെ പമ്പരത്തിൻ്റെ മോഡൽ വരും. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ്പാൻഡിങ്, ഇത് സ്റ്റേബിൾ, ഇത് ഡിക്ലൈനിങ്. നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയേ. നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷൻ ഇറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് യങ് എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ എപ്പോഴും യങ് ആയിരിക്കും. എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ എപ്പോഴും യങ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? എക്സ്പാൻഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ യങ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏത് വരും? എ ആൻസറായിട്ട് വരും അല്ലേ? അതിന് മുമ്പത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാ വന്നേ? സി ആൻസറായിട്ട് വന്നു. സാർ അത് എഴുതാൻ മറന്നു. സി ആൻസറായിട്ട് വന്നു. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എ ആൻസറായിട്ട് വന്നു. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകും. ഇത് കണ്ട, ഇതും ഒരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇത് ഇക്കോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ. സാധാരണ നമ്മൾ ജോഗ്രഫി, ബയോജോഗ്രഫി അല്ലെ ജോഗ്രഫി പാർട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. കണ്ടോ? നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം പല BIOME ബയോമാണ്. ബയോം എന്ന് വെച്ചാൽ എ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഹാവിങ് സ്പെസിഫൈഡ് precipitation. And temperature വരും. precipitation and temperature. അല്ല, ഒരു precipitation റെയിൻ ആണെന്നറിയാലോ, റെയിൻഫാളും ടെമ്പറേച്ചറും. അപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു 6ഓളം ബയോമുകൾ വരും. ഒന്നാമത്തേത് റെയിൻഫാൾ ബിലോ 50, ടെമ്പറേച്ചർ അപ് ടു 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അതാണ് ഡെസേർട്ട്. സെക്കൻഡ്, റെയിൻഫോൾ more than 100, more than 100, and temperature up to 25 degrees Celsius. അത് ഗ്രാസ് ലാൻഡാണ്. 3, precipitation മോർ ദാൻ 450 സെൻറ്റിമീറ്റർ. ഇതെല്ലാം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് കേട്ടോ. ടെമ്പറേച്ചർ അപ് ടു 27 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇത് ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റാണ്. 4, ടെമ്പറേച്ചർ
precipitation 200 centimeter, temperature up to 32 degrees Celsius. അത് DIOS ഡെസിഡിയസ് ഫോറസ്റ്റ് ആണ്, ഇല കൊഴിക്കുന്ന കാടുകൾ. 5 precipitation up to 250 degrees Celsius and temperature up to 0 to 15 degrees Celsius വരെ വരുന്നത് കോണിഫറസ് ഫോറസ്റ്റാണ്. ഇനി ഒന്നുകൂടിയുണ്ട്, ടെമ്പറേച്ചർ ഇന്നിവിടെ വരുന്നുണ്ട്. 6ാമത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ടെമ്പറേച്ചർ ലോ, ലെസ് ദാൻ സീറോ ആൻഡ് റെയിൻഫോൾ അപ് ടു 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ വരെ. ഇത് TUNDR, തുന്ദ്ര, ട്രീലെസ് ആർട്ടിക് റീജിയന്, ട്രീലെസ് ആർട്ടിക് റീജിയൻ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. നോക്കിയേ, ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഓരോന്ന് ഏത് വരുമെന്ന്. ഇത് കണ്ടോ, ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന റീജിയൻ ഒരു 5 to 20 ഡിഗ്രി വരെ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. റെയിൻഫോൾ ലെസ് ദാൻ 50. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസേർട്ടായിരിക്കും. ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെസേർട്ടാണ് അല്ലേ, ബി ഡെസേർട്ട്. ഇത് ഡെസേർട്ട്, സാറ് ഇവിടെ ഡെസേർട്ട് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി നമ്മുടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ലെസ് ദാൻ 0 ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ എപ്പോഴും വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് TUNDR, തുന്ദ്ര. ഇനി നോക്കിയാൽ മൂന്നാമത്തെ റെയിൻഫാൾ മോർ ദാൻ 450 ഓർ അറൗണ്ട് 250. ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ് വരുന്നത്? 27 ഡിഗ്രി, 20ക്ക് മുകളിൽ 27 ഡിഗ്രി വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും? ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. കണ്ട, അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഇത് വരും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓർക്കുക. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സാറ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കാൻ മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളൊന്നും ഇതെല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കുറിച്ച് വെച്ച് ഓർത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ വളരെ ഫെമിലിയറാണ് നമ്മുടെ പല ഇയറിൽ. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നോക്കി, ഗ്രാസ് ലാൻഡ് മാച്ചിങ് ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരും. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് precipitation അവൈലബിൾ ഇൻ ഗ്രാസ് ലാൻഡ്? ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി 100 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഗ്രാസ് ലാൻഡ് വരുമ്പോൾ അപ് ടു 25 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ ടെമ്പറേച്ചർ വരുന്നുണ്ട്. അറൗണ്ട് 100 വരെ റെയിൻഫാളും വരുന്നുണ്ട്. കണ്ട, ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏത് വരുമെന്ന് നോക്കണം. നമ്മുടെ ആൻസർ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിക് തുന്ദ്രയാണ്. നോർത്ത് ആർട്ടിക്കിൽ മാത്രമേ തുന്ദ്രയുള്ളൂ. ആൻഡ് ബി ഡെസേർട്ട് ആണ്, എ ട്രോപ്പിക്കൽ റെയിൻ ഫോറസ്റ്റ്. സോ വി ഗോ വിത്ത് ആൻസർ ബി. ആൻസർ ബി. ഓക്കെ, ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആൾസോ വെരി നൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ബയോടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. അവിടെ നോക്കിയേ, EcoR1 ഇതിങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്. EcoR1 ഇതൊരു എൻസൈമാണ്. ഇനി എൻസൈം എന്തിനുള്ള എൻസൈമാണ്? നിങ്ങൾ ബയോടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലാസ്സിൽ സാറ് ബയോടെക്നോളജിയോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തും പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ക്രോമസോമിലുള്ള ജീനുകളെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം, ക്രോമസോമിനെ കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയൈസ് എൻസൈമുകളാണ്. ന്യൂക്ലിയൈസ് എൻസൈം, ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം. ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈം കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ന്യൂക്ലിയർ സീസർ ധാരാളം എൻസൈം ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരെണ്ണം ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ എൻസൈമിന് എങ്ങനെയാണ് പേര് കൊടുക്കുക? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് EcoR1 എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. EcoR1 എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും സാറ് പറഞ്ഞ് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞൊന്നും ഓർക്കുന്നില്ല. മിക്കവാറും എല്ലാ ന്യൂക്ലിയസ് എൻസൈമും നമുക്ക് എടുക്കുന്നത് പ്രോക്യാരിയോട്ടിൽ നിന്ന്. കാരണം പ്രോക്യാരിയോട്ടിലെ DNA യൂക്യാരിയോട്ടിലെ DNA അത്രയും മെതിലേറ്റഡ് അല്ല. അപ്പം മെതിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള DNA എൻസൈം, മെതിലേറ്റഡുള്ള എൻസൈം DNA കട്ട് ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് മെതിലേഷൻ കുറഞ്ഞത് വേണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ പ്രോക്യാരിയോട്ടിൽ നിന്ന് എൻസൈം എടുക്കും. അപ്പോൾ EcoR1 എന്ന് പറഞ്ഞ് കോ എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ജീനസിൻ്റെ നെയിമാണ്. അത് എസ്ക്രീഷ്യ COLI എസ്ക്രീഷ്യ കോളൈ. കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും ബാക്ടീരിയയുടെ പേര് എസ്ക്രീഷ്യ, ESCA HROI എസ്ക്രീഷ്യ കോളൈ എന്നതിൻ്റെ പേര്.
എക്സ്ക്രീഷ്യ COLI എസ്ക്രീഷ്യ കോളൈ. ഇനി ആറെന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ STRAIN. പിന്നെ അതിനകത്ത് പല സ്ട്രെയിനുകളുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരാണ് സ്ട്രെയിനിൻ്റെ പേര് ഉണ്ടോ. ഇനി ഈ ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ദ സെയിം എസ്ക്രീഷ്യ വി ഗെറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻസൈം. ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് നമ്മൾ ഒന്നൊന്ന് പേര് കൊടുത്തു. EcoR1 ഉണ്ട്, EcoR2 ഉണ്ട് ഉണ്ടോ, EcoR1 ആൻഡ് EcoR2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എൻസൈമിന് പേര് കൊടുക്കും. ഇനിയുണ്ട് വേറൊന്നാണ് HIND2. ഇത് വേറൊരു എൻസൈമാണ്. ഇത് HAEM ഹീമോഫിലിയ ഇൻഫ്ലുവൻസെ എന്ന് പറയുന്ന ഓർഗാൻസ് എന്നാണ്. ഇൻഫ്ലുവൻസെ RD, മൊത്തം അതിൻ്റെ പേര് എങ്ങനെയാണ് RD കണ്ട. അപ്പോൾ ഈക്കോളെ, ദ ടേം ഈക്കോളെ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ഈക്കോളെ, അതിൻ്റെ ജീനസിൻ്റെ പേര്, അതിൻ്റെ സ്ട്രെയിന്, I എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡർ ഓഫ് എൻസൈം ഒബ്റ്റെയിൻ. ആദ്യം കിട്ടുന്നതിന് 1 എന്ന് പേര് കൊടുക്കും, രണ്ടാമത്തെ എക്സ്ട്രാക്റ്റിന് 2. അപ്പോൾ സോ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ദ ആൻസർ C. ഇറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റ് സ്ട്രെയിൻ. ഇനി ജീനസ് ഉണ്ട്, സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്, ക്ലാസ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് വേറൊരു ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇറ്റ്സ് ആൾസോ വെരി നൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദർ ഇസ് എ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ ഡെഫിസിറ്റ് ഈസ്. നമുക്ക് നോക്കണം, അതും ഒരു ദീർഘ ഡിസ്കഷനുള്ള ടോപ്പിക്കാണ്. DPD. ഓക്കെ, നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇതെന്താ ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ ഡെഫിസിറ്റ് എന്ന്. DPD എന്താണെന്ന് ആദ്യം മക്കളെ, ഒരു സൊല്യൂഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻ solvent and salt. When salt is more, that solution is concentrated on. So the number of solute increase, the solution become more concentrated. That show the tendency to absorb more water or any other solvent. Now, അപ്പോൾ any solution has the tendency to suck water. Any solution has the tendency to suck water or any other solvent. It is known as suction pressure. പണ്ട് അതിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സക്ഷൻ പ്രഷർ എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് DPD, ഡിഫ്യൂഷൻ പ്രഷർ ഡെഫിസിറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ DPD ഈസ് ദ ടെൻഡൻസി ടു സക്ക് വാട്ടർ. കണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞ് DPD. അപ്പോൾ ഈസ് എ ടെൻഡൻസി ടു സക്ക് വാട്ടർ. ഇനി ഈ DPD എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? DPD എന്താ? ഒരു സെല്ലിന് എന്തുമാത്രം വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതാണ് DPD. ഇനി ഇത് നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറുണ്ട്. അത് നോക്കിയേ സാർ, ഒരു ലിവിങ് സെല്ലിനെ ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ HYPER ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനകത്ത് ഇടുന്നു. ആണ് ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷനകത്തിട്ടാൽ ഇവിടുന്ന് വാട്ടർ പുറത്തേക്ക് പോകും അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യും? ഇവിടെ സെല്ല് പ്ലാസ്മോളൈസ്ഡ് ആകും അല്ലേ? ഇനി ഇതൊരു ഹൈപ്പോട്ടോണിക്കിലായാലോ? ഹൈപ്പോട്ടോണിക്കിലാകുമ്പോൾ വാട്ടർ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ സെൽ ആൻഡ് ദെയർ ബൈ the protoplasm exert pressure against the cell. Protoplasm bulge ചെയ്തിട്ട് it exert pressure against the cell wall. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു TP or Turger pressure develop ചെയ്യും. It's a positive hydrostatic. When a living cell is placed in water, hypotonic solution, water enter into the cell and TP or Turger pressure increase. ഇപ്പോൾ Turger pressure എന്താ? എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ സെൽ ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇനി TP. ഇനി OP എന്താ? OP എന്ന് പറയുന്നത് ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറാണ്. അതായത് എൻഡേഡ് വാട്ടർ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രഷറാണ്. എന്തിനാ?
to resist the entry of water further. അപ്പോൾ OP is also the pressure exerted by water, but that resists the entry of water further. അപ്പോൾ ഒരു സെല്ലിനകത്തേക്ക് എന്ത് വാട്ടർ കയറണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ആരാ? അവിടുത്തെ പ്രസൻറ്റിലുള്ള വാട്ടറിൻ്റെ എണ്ണം, അത് TP ആണ്. ആൻഡ് എബിലിറ്റി ടു റെസിസ്റ്റ് വാട്ടർ OP. OPയും TPയും കൂടാണ് വാട്ടർ കയറുന്നത് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ DPD എന്ന് പറഞ്ഞു, DPD ഈസ് ഈക്വൽ ടു, DPD എന്താ മക്കളെ? DPD എന്ന് പറയുന്നത് എബിലിറ്റി ടു സക്ക് വാട്ടർ. എന്തുമാത്രം വാട്ടറിനെ സക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് വാട്ടറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രഷറിൽ നിന്ന് ഇപ്പം പ്രസൻറ്റിലുള്ള വാട്ടർ മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ. അപ്പോൾ DPD ഈസ് ഈക്വൽ ടു OP മൈനസ് TP. DPD ഈസ് ഈക്വൽ ടു OP മൈനസ് TP. അപ്പോൾ DPD കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാ? സോ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ആൻസർ A. ഇനി സാർ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ. ഒരു ഫുള്ളായിട്ട് ടർജിഡ് ആയിട്ടുള്ള സെല്ല്, ഫുള്ളി ടർജിഡ് സെല്ലാകുമ്പോൾ OP ഈസ് ഈക്വൽ ടു TP ആയിരിക്കും, അല്ലേ? ഫുൾ ടർജിഡ് സെല്ലാണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ DPD എത്രയാ? DPD ഈസ് ഈക്വൽ ടു OP വരുമ്പോൾ DPD ഈസ് ഈക്വൽ ടു OP മൈനസ് TP. ഇതും 10 ആണ്, ഇതും 10 ആണെങ്കിൽ ആൻസർ 0 വരും. നോ വാട്ടർ എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ സെൽ. വാട്ടർ എപ്പോഴും ലോ DPD നിന്ന് ഹൈ DPDയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. കണ്ടോ? ലോ DPD നിന്ന് ഹൈ DPD. ഇനി നോക്കിയേ, ഒരു ഫ്ലാസിഡ് സെല്ലാണെങ്കിലോ, FLACCID, ഫ്ലാസിഡ്, ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്ന സെല്ല്, അവിടെ TP 0 ആണ്. അതിനകത്ത് വാട്ടർ ഇല്ല. അപ്പോൾ TP 0. അപ്പോൾ DPD എത്രയാ? DPD ഈസ് ഈക്വൽ ടു OP മൈനസ് TP, ദാറ്റ് ഈസ് OP മൈനസ് 0. അപ്പോൾ എത്ര വരും? OP തന്നെയാണ്. എത്രമാത്രം വാട്ടറിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും വാട്ടറിനെ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. കിട്ടിയല്ലോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, DPD ഈസ് എ ടെൻഡൻസി ഓഫ് എ സെൽ ടു സക്ക് വാട്ടർ. ഉണ്ടോ? സക്ക് വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ TP. എന്തുമാത്രം വാട്ടർ അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പം എന്തുമാത്രം വാട്ടറിനെ സക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എനിക്ക് എത്ര ദാഹമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എൻ്റെ കയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ മൊത്തം ആവശ്യത്തെ കുറച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ എനിക്കിനി എന്തുമാത്രം പഴവും കൂടെ വേണം. അപ്പോൾ എനിക്ക് 1000 രൂപ വേണം. എൻ്റെ കയ്യിൽ 500 രൂപയുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തുമാത്രം മണി ഇനി വേണമെന്നറിയാൻ എന്നോട് ചോദിക്കും, മൊത്തം നിനക്ക് എത്ര വേണ്ടേ? എത്രയാണ്? അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ടോട്ടൽ ടെൻഡൻസി ടു സക്ക് വാട്ടർ. ഇനി നിനക്ക് എത്ര വേണ്ടതിൽ എത്ര ഉണ്ട്? 500. ബാക്കി 500 എന്ന് പറയുന്ന പോലെ DPD ഈസ് എ എബിലിറ്റി ടു സക്ക് വാട്ടർ. OP ഈസ് എ ടോട്ടൽ കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദാറ്റ് സെൽ ടു റെസിസ്റ്റ് വാട്ടർ. അതിൽ നിന്ന് പ്രസൻറ്റിലുള്ള വാട്ടറിനെ കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് DPD കിട്ടും. വാട്ടർ ഓൾവേസ് മൂവ് ഫ്രം ലോ DPD ടു ഹൈ. വെള്ളത്തെ സക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി എവിടെയാണോ കൂടുതലുള്ളത് അവിടേക്കാണ് വാട്ടറിനെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക. ഓക്കെ, ശരി. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഏതാ? A. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ഇൻക്ലൂഡ്. എന്താ മക്കളെ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ? ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വേറെ കെമിക്കലൊന്നുമല്ല. എന്ത്? ഓർഗാനിസം ദോസ് ഹാവ് ദ എബിലിറ്റി ടു ഫിക്സ് നൈട്രജൻ ഓർ ന്യൂട്രിയൻസിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി. നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് ബാക്ടീരിയ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ അമോണിയ ആയിട്ടും പിന്നീട് അതിനെ NO2 ആയിട്ടും പിന്നീട് അതിനെ NO3 ആയിട്ടും കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് പ്ലാന്റിന് കൊടുക്കും. അവരാണ് നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ്. അടുത്ത നൈട്രജൻ ഫിക്സിങ് സയനോ ബാക്ടീരിയ. ദീസ് ആർ ആൾസോ എ പർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോകാരിയോട്ടിക് ഓർഗാനിസം വെയർ atmospheric nitrogen is converted to usable NO3. Then mycorrhiza. Mycorrhiza is an association between fungi and the higher plants. ഫഞ്ചയും ഹയർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ റൂട്ടും ഫഞ്ചയും നമ്മളുടെ അസോസിയേഷനാണ്. ഇതും നൈട്രജൻ ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് മെറ്റബോളിസത്തിനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടായാലും പ്ലാന്റ്സിന് ന്യൂട്രിയനെ കൊടുക്കും. ഇതവർക്കും നൈട്രജനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സയനോ ബാക്ടീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ NOS നോസ്റ്റോക്ക്
അനബീന, ഇതെല്ലാം സയനോ ബാക്ടീരിയങ്ങളാണ്. ഹൈഡ്രജൻ ഫിക്സിംഗ് ബാക്ടീരിയയുടെ കൂട്ടത്തിൽ അസറ്റോബാക്ടർ, ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ഒക്കെ വരും. ഇവരെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ബയോ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ആരാ? മൈക്രോബ്. ദാറ്റ് enrich fertility. കണ്ടോ, മൈക്രോബ് ദാറ്റ് എൻറിച്ച് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി. സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി എൻറിച്ച് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോബ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാ ദാറ്റ് എൻറിച്ച് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി. ഓക്കെ, അവരാണ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ. യെസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏത് വരും? ഇതെല്ലാം, ഓൾ ഓഫ് ദം. വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ദ ആൻസർ ഡി കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഇതൊക്കെ നല്ല ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. ഇനി നമ്മളെല്ലാവരും പൊട്ടറ്റോ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും പൊട്ടറ്റോ വീട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാ. ആ പൊട്ടറ്റോ നോക്കുമ്പോൾ ചില സ്ഥലത്ത് കൊച്ചു കൊച്ചു ഡിപ്രഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ പൊട്ടറ്റോ ആണെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടറ്റോയിൽ ചില ഡിപ്രഷനുകളുണ്ട്. ഉണ്ട്. ആ ഡിപ്രഷൻ, അതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പഠിക്കണം. ഒരു പ്ലാന്റ്, ആ പ്ലാന്റിന് ടിപ്പിൽ കാണുന്ന ബഡ് ഉണ്ട്. ബഡ്, അത് ടേമിനൽ ബഡ്. ടേമിനൽ ബഡ്, ടേമിനൽ ബഡ്. ഇനി ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ലീഫിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്സിസിൽ ബഡ് ഉണ്ടാവും. ഇത് ലീഫാണെങ്കിൽ ലീഫിൻ്റെ ആക്സിസിൽ ബഡ്, അതാണ് ആക്സിലറി ബഡ്. ഇനി ചില സമയത്ത് റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലീഫിലൊക്കെ ചില ബഡുകൾ, അത് അക്സസറി ബഡ്. അതുപോലെ അതിനെ തന്നെ അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് ബഡ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി ഈ കാണുന്ന ടേമിനൽ ബഡിന് ഒരു പേരൂടെ ഉണ്ട്, APIC, എപ്പിക്കൽ ബഡ്. നോക്കി, അപ്പോൾ എപ്പിക്കൽ ബഡ് എപ്പോഴും എപ്പെക്സിലാണ് കാണുക. മറ്റേത് ലീഫിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന, ലീഫിൻ്റെ ഒക്കെ ആക്സിസിൽ കാണുന്ന ബഡാണ്. കണ്ടോ, അക്സസറി ബഡുകൾ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം അതിനെ. അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് ആൻ ഐ ഓഫ് പൊട്ടറ്റോ? ദാ ഈ കാണുന്ന ഇവിടെയുണ്ട് ബഡുകൾ. ഈ ബഡുകളാണ് നമ്മൾ ഐ എന്ന് വിളിക്കുക. നമ്മൾ ഉരുളൻകിഴങ്ങിനൊക്കെ അതിൻ്റെ കണ്ണ് മുളച്ചു എന്നൊക്കെ പറയും, ഐ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഐ ഓ പൊട്ടറ്റോ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറി ബഡുകളാണ്. ഉണ്ടല്ലോ, ആക്സിലറി ബഡുകളാണ് ഐ ഓ പൊട്ടറ്റോ. അപ്പോൾ അവിടെ ലീഫ് ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലീഫ് ഉണ്ടോ സാറേ എന്ന് ചോദിക്കും. ഇത് സ്കെയിൽ ലീഫാണ്. സ്കെയിൽ ലീഫ്, അവിടെ കുഞ്ഞ് ലീഫുകളുണ്ട്. സ്കെയിൽ ലീഫ്, സ്കെയിൽ ലീഫുകളാണ് ആക്സിലറി ബഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിനി പൊട്ടറ്റോ കാണുമ്പോൾ പൊട്ടറ്റോയുടെ അതേസമയം സ്റ്റെമ്മിൻ്റെ, നമ്മുടെ ക്യാബേജ് കഴിക്കുന്ന ആക്സിലറി ബഡല്ല, നമ്മൾ എപ്പിക്കൽ ബഡാണ് കഴിക്കുന്നത്. കണ്ടോ, ഇനി അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് ബഡ് ഉണ്ടാകും. റൂട്ടിൽ നിന്ന് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്നൊക്കെ അബ്നോർമൽ റൂട്ട് ഉണ്ടാകാത്ത ഭാഗത്ത്. സാധാരണ രണ്ട് തരം ബഡ് സ്റ്റെമ്മിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ, ടേമിനൽ ഓർ എപ്പിക്കൽ ബഡ്, ആക്സിലറി ബഡ്. അതല്ലാതെ എന്ത് ബഡിനെയും നമ്മൾ ആക്സസറി ബഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൻറ്റേഷ്യസ് ബഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. എന്താ, അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോയുടെ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സിലറി ബഡാണ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ആൻസർ എ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഒരു ഇക്കോളജി പാർട്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അണ്ടർ വാട്ട് കണ്ടീഷൻ ദ അപ്രൈറ്റ് പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് ബിക്കം ഇൻവെർട്ടഡ്? അവിടെ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ബേസിക്കലി പഠിക്കണം. നമ്മൾ ഇക്കോസിസ്റ്റം എടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ എനർജി കൺസർവ് ചെയ്യും, നമ്പർ കൺസർവ് ചെയ്യും, ബയോമാസ് കൺസർവ് ചെയ്യും. ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മളവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് നടത്തുക. മെഷർമെൻറ്റ്, അപ്പോൾ ഈ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് എൽട്ടൺ, ഇദ്ദേഹമാണ് അങ്ങനെ പിരമിഡിൻ്റെ രൂപത്തിൽ കൺസർവ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറയുന്നു ബയോമാസ് നമ്പർ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാലോ, ദ പ്ലേസ് വെയർ ബയോട്ടിക് ആൻഡ് എബയോട്ടിക് ഫാക്ടർ ഇൻട്രാക്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം എടുക്കുമ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് ഇക്കോസിസ്റ്റമാണ്, ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റമാണ്, നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീൽഡെല്ലാം ഇക്കോസിസ്റ്റമാണ്, ലേക്ക് ഇക്കോസിസ്റ്റമാണ്, പോണ്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റമാണ്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസ് ഇതെപ്പോഴും
പ്രൊഡ്യൂസറെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും. അടുത്തത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്യൂമറെയാണ്. അടുത്തത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡീകമ്പോസർ. സാധാരണ നമ്മൾ ഡീകമ്പോസറെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാറില്ല. അതിന് പകരം പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ, സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ഇങ്ങനെ പോകും. കാരണം ഡീകമ്പോസർ എല്ലായിടത്തും കോമണാണ്. അപ്പോൾ അത് നോക്കണ്ട, അതിൻ്റെ കാരണം മൈന്യൂട്ടാണ്, അവരുടെ എണ്ണം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസർ, പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ, സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അപ്രൈറ്റ് പിരമിഡാണ്, എപ്പോഴും ട്രയാങ്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഇനി ഇത് നമ്പർ പിരമിഡാന്നല്ലേ സാറ് പറഞ്ഞേ. ഇനി സാറ് ഒരു ട്രീ മാത്രം എടുക്കട്ടെ, ഒരു ട്രീ അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രൊഡ്യൂസർ. ഇനി ആ ട്രീയെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ധാരാളം ഇൻസെക്ട്സ് ഉണ്ട്, ഉണ്ടോ? അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ധാരാളം ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിരമിഡ് ഓഫ് നമ്പർ അപ്രൈറ്റായിട്ടും വരാം, ഇൻവെർട്ടഡ് ആയിട്ടും വരാം, ഉണ്ടോ? ഇനി ബയോമാസ്, ഇതിപ്പോൾ ബയോമാസ് എടുക്കുമ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ബയോമാസ് മാക്സിമം, അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞിരിക്കും പ്രൈമറി കൺസ്യൂമറിൻ്റെ, അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞിരിക്കും സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമറിൻ്റെ. അപ്പോൾ ബയോമാസ് എടുക്കുമ്പോഴും അപ്രൈറ്റും വരാം. ഇനി സാറ് ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു ഓഷൻ എടുത്താലോ? അവിടുത്തെ പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീരെ ചെറിയ ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടനുകളാണ്. 10 കോടി എണ്ണത്തിന് ശരിക്കും ഒരു മത്തിയുടെ വെയിറ്റേ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ വെയിറ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് പ്രൈമറി കൺസ്യൂമറിന്, കണ്ടോ? അതിനേക്കാൾ കൂടിയിരിക്കും പ്രൈമറി കൺസ്യൂമർ, അതിനേക്കാൾ കൂടിയിരിക്കും സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമർ, അതായത് ഒരു വെയിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവിടെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ബയോമാസ് അപ്രൈറ്റായിട്ടും വരാം, ഇൻവെർട്ടഡ് ആയിട്ടും വരാം. ഇനി നമുക്ക് എനർജിയിലേക്ക് പോകാം. എനർജി എടുത്താൽ ഭൂമിയിലെ ഏത് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലും എനർജി ഈസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ഇൻ എവിടെ? പ്രൈമറി പ്രൊഡ്യൂസർ. അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് മാത്രമേ സെക്കൻഡറി കൺസ്യൂമറിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ, അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് മാത്രമേ ടേർഷറി കൺസ്യൂമറിന് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ എനർജി പിരമിഡ്, ഇനി ഭൂമിയിൽ ഏത് ഇക്കോസിസ്റ്റം എടുത്താലും എനർജി പിരമിഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് അപ്രൈറ്റ്. അപ്പം നമ്പർ പിരമിഡും ബയോമാസ് പിരമിഡും അപ്രൈറ്റുമാകാം, ഇൻവെർട്ടഡുമാകാം, പക്ഷേ എനർജി പിരമിഡ് ഈസ് ഓൾവേസ് അപ്രൈറ്റ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് അണ്ടർ വാട്ട് കണ്ടീഷൻ അപ്രൈറ്റ് പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് ബിക്കം ഇൻവെർട്ടഡ്. അപ്രൈറ്റ് ഒരു ഗ്രാസ്ലാൻഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം, ആ ഗ്രാസ്ലാൻഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം എടുത്താൽ അവിടെ എപ്പോഴും പ്രൊഡ്യൂസറുടെ നമ്പർ മാക്സിമം, ബയോമാസ് മാക്സിമം, അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞിരിക്കും പ്രൈമറി, അതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ് സെക്കൻഡറി. ഇനി ടെറസ്ട്രിയൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം എടുത്ത് നമ്മുടെ ഫോറസ്റ്റ് എടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും അപ്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ എപ്പോഴും. ഇനി പോണ്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റം സാറ് പറഞ്ഞില്ലേ, പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? ഫൈറ്റോ പ്ലാങ്ക്ടനാണ്, എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ മൈന്യൂട്ട് പായലുകൾ. അതിനേക്കാൾ മാസ് കൂടിയിരിക്കും പ്രൈമറി കൺസ്യൂമറിൻ്റെ, കണ്ട? അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെ വരും? ഇൻവെർട്ടഡ് ആയിട്ട് വരും. ഇനി ട്രീ ഇക്കോസിസ്റ്റം എടുത്താലും എങ്ങനെ വരുന്നത്? ഇൻവെർട്ടഡ് നമ്പറേ വരത്തുള്ളൂ, ബയോമാസ് വരത്തില്ല. കാരണം ഒരു ട്രീയുടെ മാസ് ഒരിക്കലും ആർക്കും വരത്തില്ല, അതിനകത്തുള്ള മുഴുവൻ ഇൻസെക്റ്റിനും വരത്തില്ല. അപ്പോൾ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ആൻസർ പോണ്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റം, സി. അപ്പോൾ പോണ്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇറ്റ്സ് സി. പോണ്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റം ദ പിരമിഡ് ഓഫ് ബയോമാസ് ബിക്കം. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നാൽ ഏത് ഇൻവെർട്ടഡ് ആവും? നമ്പർ ഇൻവെർട്ടഡ് ആയി എടുക്കാൻ ട്രീ ഇക്കോസിസ്റ്റം മതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഇൻവെർട്ടഡ്, ഇവിടെ ബയോമാസ് ഇൻവെർട്ടഡ്. കിട്ടിയല്ലോ? ഓക്കെ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ശരി, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. മിയോസിസ് ഫസ്റ്റ് ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ഹെറ്ററോടൈപ്പിക് ഡിവിഷൻ ഓർ റിഡക്ഷൻ ഡിവിഷൻ. സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബൈ കമ്പയറിംഗ് ദ ഫേസ് ഓഫ് മിയോസിസ് ആൻഡ് ദെയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഇവൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം ഏതാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ മിയോസിസ് 2 പാർട്ടുണ്ട്, MEIOSIS ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് meiosis second. Meiosis first is further divided into prophase first, metaphase first, anaphase first
ടിലോഫേസ് ഫസ്റ്റ്. ഇങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈറ്റോകൈനസിസ്. കണ്ടോ? ഇനി ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോ സെക്കൻഡ്, മെറ്റാ സെക്കൻഡ്, അനാ സെക്കൻഡ്, സെക്കൻഡ്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും എന്ത് നടക്കുമെന്ന് നോക്കാം. പ്രോഫേസ് ഫസ്റ്റിൽ ആദ്യം ക്രോമസോം കണ്ടൻസ് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് തിക്കാകും. അത് കഴിയുമ്പോൾ ഒരേ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഫാദറിൽ നിന്നും മദറിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ക്യാരക്ടർ, അതിൻ്റെ ക്രോമസോമിൻ്റെ പേര് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം എന്നാണ്. ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം. എന്തോ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം? ഒരേ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ അച്ഛനിൽ നിന്നും അമ്മയിൽ നിന്നും കിട്ടിയ ക്രോമസോമുകളാണ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം. എന്നിട്ട് ആ ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം പെയറായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ, അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതുപോലെ അച്ഛൻ്റെ ക്രോമസോം ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കോപ്പി ഉണ്ടാക്കി, അമ്മയുടെ ക്രോമസോമും ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തൊരു കോപ്പി ഉണ്ടാക്കി. എല്ലാം സെൻട്രോമിയറിലിരിക്കുക കണ്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് അമ്മയുടെ ക്രോമസോം അല്ലേ മദറിൻ്റെ ക്രോമസോം, ഇത് ഫാദറിൻ്റെ ക്രോമസോം അല്ലേ നമ്മുടെ ബോഡി മിയോസ് നടക്കുന്ന കഥയാണ് സാറ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ബോഡിയിലെ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരാം അച്ഛൻ്റെ ബോഡിയിലെ ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരാമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യും. അതിന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ക്രോസിങ് ഓവർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ക്രോസിങ് ഓവർ നടക്കുന്നത് പ്രോഫേസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് മിയോസിസ് ഫസ്റ്റിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തേത് ശരിയാണ്, പ്രോഫേസ് ക്രോസിങ് ഓവർ ഒക്കേഴ്സ്. ഇനി രണ്ടാമത്തേലേക്ക് വരാം, മെറ്റാഫേസ് ഫസ്റ്റ്. അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നറിയാമോ? ക്രോമസോമുകൾ ഇങ്ങനെ സാർ വരച്ച് കാണിക്കാം. ക്രോമസോം ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുമെന്നല്ലേ സാർ പറഞ്ഞേ? ഈ ക്രോസ് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതിയോ? പോരാ, രണ്ട് സൈഡിലേക്കും മാറണം. അതിനെന്ത് ചെയ്യണം? ഇറ്റ് ഈസ് അറേഞ്ച്ഡ് അറ്റ് ദ സെൻറ്റർ. ഫോർ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ക്രോസ് ഓവർ ക്രോമസോം അറ്റ് മെറ്റാഫേസ്, ക്രോമസോം അറേഞ്ച്ഡ് അറ്റ് ദി ഇക്വേറ്റർ ഓഫ് ദ സെൽ. അതുപോലെ സെല്ലാണെങ്കിൽ സെല്ലിൻ്റെ ഇക്വേറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ക്രോമസോം പെയറായിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. കണ്ടോ? അതാണ് പ്രോഫേസ് മെറ്റാഫേസ് നടക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ മെറ്റാഫേസ് കൊടുത്തിട്ട് സിസ്റ്റർ ക്രോമാറ്റിഡ് മൈഗ്രേറ്റ് ടു ദ ഓപ്പോസിറ്റ് പോൾ. അതെപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കുക? അനാഫേസിലാണ്. ഡ്യൂറിങ് അനാഫേസ് എലോങ് വിത്ത് സ്പിൻഡിൽ ഫൈബർ ക്രോമസോം മൂവ് ടു ദ ടു പോൾസ് ഓഫ് ദ സെൽ. അപ്പോൾ മെറ്റാഫേസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന തെറ്റാണ്, അവിടെ അതല്ല നടക്കേണ്ടത്. ഇനി അനാഫേസിൽ ക്രോമസോം ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോം ലൈനപ്പ് അറ്റ് ദി ഇക്വേറ്റർ, അതും തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നടക്കേണ്ടത് ഇവിടെയും ഇത് നടക്കേണ്ടത് ഇവിടെയുമാണ്. തെറ്റിപ്പോയി അങ്ങോട്ട്, രണ്ടും തെറ്റി. ഇനി നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം. ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ 1 ശരി 2 3 തെറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. 1 കറക്റ്റ് ആൻഡ് 2 and 3 കറക്റ്റ്. റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാ? അത് സി ആണ്, മൂന്നാമത്തേതാണ്. സോ വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ആൻസർ സി. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയല്ലോ എല്ലാം, ഓരോ കിട്ടിയല്ലോ ഐഡിയ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ഓസ്മോസിസ് ഈസ് ദ പാസേജ് ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ എ സെമി പാർ മെംബ്രെയിൻ ഫ്രം. നോക്കിയ മക്കളെ, ഒരു കണ്ടെയ്നർ, ആ കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഒരു സെമി പാർ മെംബ്രെയിൻ, ഒരു സൈഡിൽ എ ഒരു സൊല്യൂഷൻ, മറ്റു സൈഡിൽ ബി എന്ന സൊല്യൂഷൻ. ഇവിടെ മോർ സോൾവെൻറ്റ്, ഇവിടെ മോർ സോൾട്ട്. ഇപ്പോൾ വാട്ടർ എങ്ങോട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുക? വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് സോൾവെൻറ്റ് മോളിക്കൂൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സോൾവെൻറ്റ് മോളിക്കൂൾ കുറച്ചുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ്. അപ്പം മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ, ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓസ്മോസിസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോൾവെൻറ്റ് മോളിക്യൂൾ ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടിൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ദ സോൾവെൻറ്റ് ബിക്കം ഈക്വൽ. അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കിയേ. എ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ, സാറ് സോൾവെൻ്റ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ച് വാട്ടർ എന്ന് ഇട്ടേക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. സോൾവെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനേയും സോൾവെൻ്റ് മോളിക്യൂൾ ടു ലോവർ കാരണം ഒരു സോൾവെൻറ്റിന് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിന് മാക്സിമം ഫ്രീ എനർജി ടു മൂവ് വരും, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഏതുമായിട്ട് പോകാം? വിത്ത് എ, ആൻസർ എ. ഇനി ബാക്കിയൊക്കെ നോക്കിയാൽ ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ടു ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ല,
ഈക്വൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? ഐസോട്ടോണിക്. ISOTONIC. ഐസോട്ടോണിക് ആകുമ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ മൂവ് ചെയ്യില്ല, സോൾവെൻറ്റ് മൂവ് ചെയ്യില്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാ? ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ, ആ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് എ എടുത്ത് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാം അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം. വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ ഒക്കർ ഇൻ ഗൊണാഡ്സ്? വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൽ ഡിവിഷൻ? മക്കളെ, ഗൊണാഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനെയാണ്. റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനാണ് ഗൊണാഡ്സ്. അപ്പോൾ അത് മെയിലാവുമ്പോൾ ടെസ്റ്റസ്, ഫീമെയിലാകുമ്പോൾ OVER, ഓവറി. ഇവിടെ ഏത് ടൈപ്പ് സെൽ ഡിവിഷനാണ് അവിടെ നടക്കേണ്ടത്? മിയോസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് സെൽ ഡിവിഷനാണ്. പക്ഷേ മിയോസിസ് മാത്രമല്ല നടക്കുക. കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 100 സെല്ല്, ഒരു പെൺകുട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓവറിയിൽ ഒരു സെല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നിരിക്കട്ടെ. അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ, ഒരു പെൺകുട്ടി 45 വയസ്സ് വരെ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡിൽ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ, 45 വയസ്സ് വരെ മെൻസ്ട്രൽ പീരീഡിൽ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഒരു വർഷം 12 ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 12 × 45 അത്രയും. ചിലപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് പ്രഗ്നൻസിയിലിരിക്കുന്ന 9 മാസം, അപ്പോൾ 2 കൺസീവിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 9 9 18 മാസം, അല്ലെങ്കിൽ 18 ഒരു 3 മാസം കൂടെ കണക്ക് കൂട്ടി 12 ഒരു വർഷം അല്ല 2 വർഷം അതെന്താ ഓവം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യില്ല. ബാക്കി എല്ലാ സമയം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സെൽസ് കൂടണം. അങ്ങനെ കൂടണമെങ്കിൽ 2 കാര്യം. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് സെല്ല് കൂടണമെങ്കിൽ അവിടെ മൈറ്റോസിസ് നടക്കണം. ക്രോമസോം നമ്പർ ഹാഫ് ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ മിയോസിസ് നടക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൊണാഡ്സിൽ അല്ല റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സെൽസിൽ എന്തൊക്കെ നടക്കണം? മിയോസിസ് നടക്കണം, മൈറ്റോസിസ് നടക്കണം. എന്തിനാന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ? എന്തിനാ? മൈറ്റോസിസ് നടന്നെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സെൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. മിയോസിസ് നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ? നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം. എന്തിനാണ് നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ഹാഫ് ആവുന്നത്? എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയേ, 46 ക്രോമസോം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ, നമ്മുടെ ബോഡി സെല്ലിൽ. അപ്പം നമ്മുടെ ഗൊണാഡ്സിനകത്തെ സെല്ലിന് 46, അത് 46 ക്രോമസോമുള്ള ഒരു സെല്ല് 46 ക്രോമസോമുള്ള വേറൊരു സെല്ലുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്താൽ 92 ക്രോമസോം ആയി പോവും. ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് അല്ല ഉണ്ടാവുക, നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോംസ് കൂടി അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ത്രൂ മിയോസിസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്രോമസോം ബിക്കം ഹാഫ് ഓഫ് ദ പേരൻ്റൽ സെല്ലായിട്ട് മാറും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് മിയോസിസ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ മൈറ്റോസിസ് സെൽ ടു ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് സെൽ വിത്തിൻ ദ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻ അല്ലേ. മെയിലിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സെമനിനകത്ത് മില്യൻസ് ഓഫ് സ്പെം സെൽസ് ഉണ്ട്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പുലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്പേമിനകത്ത് മില്യൻസ് ഓഫ് സെമനകത്ത് മില്യൻസ് ഓഫ് സ്പേമാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെ മൈറ്റോസ് നടന്നെങ്കിലേ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ക്രോമസോം നമ്പർ ഹാഫ് ആവണം, 46 എന്നുള്ള 23 പെയറായിട്ട് മാറണം. അങ്ങനെ 2 23 പെയറുള്ള സെല്ല് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് 46 ഉള്ള ഒരു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവുന്നത്. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ബോത്ത് മൈറ്റോസിസ് ആൻഡ് മിയോസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ. അപ്പം വി ആർ ഗോയിങ് വിത്ത് ആൻസർ സി. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് ഈസ് PAR? ആ PAR എന്താണെന്നറിയാമോ? ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ. ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ, അതാണ് PAR. അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം, ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് സ്പെക്ട്രം അറിയണം. അതാന്ന് നോക്കിയേ, 100 നാനോമീറ്റർ ടു 280 നാനോമീറ്റർ, അതാണ് UVC. ഏറ്റവും ലിതാലിറ്റിയുള്ള എനർജി കൂടി വേവ് ലെങ്ത് കുറഞ്ഞു. 280 നാനോമീറ്റർ ടു 320 നാനോമീറ്റർ, അത് UVB. then 320 നാനോമീറ്റർ ടു 400 നാനോമീറ്റർ,
അത് UVA. ഇനി 400 നാനോമീറ്റർ ടു 700 നാനോമീറ്റർ, അതാണ് നമ്മുടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ്. അതിനകത്ത് വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ് ഇത്രയും ലൈറ്റ് വരും, വിസിബിൾ ലൈറ്റ്. ഈ ലൈറ്റിലാണ് ഫോട്ടോസിസ് നടക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മുടെ വിസിബിൾ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് റേഡിയേഷൻ. ഇനി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 700 വന്നാൽ, നാനോമീറ്റർ വന്നാൽ അതിനെ ഇൻഫ്രാറെഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഇൻഫ്രാറെഡ് ലൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ, നമ്മൾ ഏത് ആൻസറിനോട്ട് പോകേണ്ടി വരും? 400 to 700 വരുന്നു. അപ്പോൾ ആൻസർ സാറ് ബി എന്നിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിടും. ഉണ്ടല്ലോ, ഈ റേഞ്ച് എല്ലാം പഠിച്ചേക്കുക, എല്ലാം കളയണ്ട. കാരണം നമുക്ക് ഇത് UVC, UVB, UVA ഇവിടെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇത് മൂന്നും പ്രയോജനപ്പെടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. എന്താ? ദ റെസ്പിറേറ്ററി കോഷ്യൻ ഡ്യൂറിങ് സെല്ലുലാർ റെസ്പിറേഷൻ വുഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ. ആ ക്വസ്റ്റിനോട്ട്, അത് റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയണം. സബ്സ്റ്റൻസ് അണ്ടർഗോ ഓക്സിഡേഷൻ വിത്തിൻ സെൽ, അതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. ദേ സബ്സ്റ്റൻസ് അണ്ടർഗോ റെസ്പിറേഷൻ, ഓക്സിഡേഷൻ. ഏതൊക്കെ സബ്സ്റ്റൻസാണ്? അതെന്തുമാകാം, എന്നാലും കോമൺ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ്. കോമൺ റെസ്പിറേറ്ററി സബ്സ്ട്രേറ്റ് ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് C6H12O6. കണ്ട. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രൈപ്പാമറ്റിനൊക്കെ അതിനകത്ത് വരും. ലിപ്പിഡുകളും ഫാറ്റുകളും ഒക്കെ വരും അല്ലേ. 51, C51, H92, 98, O6 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ട്രൈപ്പാമറ്റിനൊക്കെ വരും. കണ്ട. മൂന്നാമത്തത് ഓർഗാനിക് ആസിഡുകൾ. ഓർഗാനിക് ആസിഡ്സ്, ഓക്സാലിക് ആസിഡ് രണ്ടെണ്ണം. ഓക്സാലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, ഓക്സാലിക് ആസിഡ്. ഇനി പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, വിട്ടേക്കുക, ഇതൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഈ റെസ്പിറേറ്ററി കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് RQ, റെസ്പിറേറ്ററി കോഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു amount of carbon dioxide released by amount of O2 absorbed. ഇതാണ് റെസ്പിറേറ്ററി കോഷ്യൻ്റ്. ഇതറിയണമെങ്കിൽ ഈ ഓരോ സബ്സ്ട്രേറ്റും ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ഓക്സിജൻ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന, എത്ര കാർബൺ കിട്ടുമെന്നാണ് സാറ് പറയട്ടെ. C6H12O6 plus 6O2 gives 6CO2 plus 6H2O. ഉണ്ടോ? H2O, 6H2. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ 6 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് റിലീസ് ചെയ്യാൻ 6 ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ വേണം അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ RQ വാല്യൂ എത്രയാ? RQ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1. അപ്പോൾ RQ വാല്യൂ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് 1. വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇവിടെ RQ വാല്യൂ 1. അപ്പോൾ എനി സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ RQ വാല്യൂ ഈസ് 1, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് എ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, അൺഡൗട്ട്ലി. ഓർക്കുക. 2, നമുക്കിതെടുക്കാം, ട്രൈപ്പാമറ്റിന് എടുക്കാം. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ കാർബൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈക്വൽ ആണ്. Therefore RQ വാല്യൂ. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയേ, 51 കാർബൺ, ബട്ട് ദർ ഈസ് ഓൺലി 6 ഓക്സിജൻ. സോ വി വോണ്ട് 145 ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ, 145 ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ ആൻഡ് റിലീസ് 102 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. നോക്കിയേ, നമുക്കൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം, എത്ര വരുമെന്ന് നോക്കാം. ദാ എത്ര വരുമെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് എത്ര വരും, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, എത്ര വരുമെന്ന് നോക്കാം.
ഇക്വേഷൻ സാർ എഴുതട്ടെ. അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ 145O2 gives, അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രൈപാമറ്റിൻ ഉണ്ട്, C51 H98O6 പ്ലസ് gives 102 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ ഉണ്ടോ. 98 വാട്ടർ വരും, 98 H2O. ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്തേ. എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക? കാർബൺ ഡൈ 102 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ബൈ 145 ഓക്സിജൻ. എത്ര വരും മക്കളെ? അറൗണ്ട് 0.7 വരും RQ വാല്യൂ അല്ലേ? RQ വാല്യൂ 0.7 വരും അല്ലേ? 102 7 0.7 വരും, 6 സംതിങ്. ഇനി ഓർഗാനിക് ആസിഡ് എടുക്കട്ടെ. 2COOH പ്ലസ് O2 gives 4CO2 പ്ലസ് വാട്ടർ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരും. അവിടെ നോക്കിയേ, 4 കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ 1 ഓക്സിജൻ മതി. അപ്പോൾ എത്ര ഒരു RQ വാല്യൂ? 4 വരും അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം സാറ് പറഞ്ഞു RQ വാല്യൂ. അപ്പോൾ എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുക? നേച്ചർ ഓഫ് എൻസൈം ഇൻവോൾവ് അല്ല, നേച്ചർ ഓഫ് ദ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ ഈക്വലാണ്, ഇവിടെ ഓക്സിജൻ കുറവാണ്, ഇവിടെ ഓക്സിജൻ കൂടുതലാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ RQ വാല്യൂ ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ എന്തിനാ? നാച്ചർ ഓഫ് സബ്സ്ട്രേറ്റ്. മനസ്സിലായിക്കോണമല്ലോ. ഈ എക്സാമ്പിളെല്ലാം സാറ് പറഞ്ഞ് ഓർത്തിരിക്കുക. സബ്സ്ട്രേറ്റ് നേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും എന്ത്? RQ വാല്യൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോ വിത്ത് ആൻസർ ബി. കണ്ടോ, ഇത് ബി ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? സബ്സ്ട്രേറ്റ് ബി. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകണം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതും സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എല്ലാ ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റികളാണ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഓരോ ഡിസീസ്. മക്കളെ, വീറ്റ്, ഒരു വീറ്റ്, ആ വീറ്റിന് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത റെസിസ്റ്റൻ്റ് വെറൈറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഹിമിഗ്രി. അപ്പോൾ ഹിമിഗ്രി ഈസ് എ വീറ്റ് വെറൈറ്റി ദാറ്റ് ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ്. ഇവിടെ എഴുതട്ടെ, ദാറ്റ് ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ്. ഉണ്ടോ, എന്തിനാണ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന? റെസിസ്റ്റ് ലീഫ് ആൻഡ് സ്ട്രൈപ്പ് റസ്റ്റ്. ലീഫ് ആൻഡ് STRIP, സ്ട്രൈപ്പ് RUST ആൻഡ് HL ഹിൽ BURN. ഈ രണ്ട് ഡിസീസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഹിമിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റ്. ഇനി വൈറ്റ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതോ? വൈറ്റ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു MUSTARD മസ്റ്റാർഡാണ്, ഒരു മസ്റ്റാർഡ് പ്ലാന്റാണ്. ആ മസ്റ്റാർഡ് പ്ലാന്റിന് എന്ത് തരം ഡിസീസിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഇപ്പോൾ വൈറ്റ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മസ്റ്റാർഡിന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയാണ് സോർണിം. ഇവിടെ എങ്ങോട്ടോ നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ട ഒരു പേരാണ് പുസ സോർണിം. ഇവിടെ ഉണ്ട് പുസ സോർണിം, SWARNIM, SWARNIM സോർണിം. അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ഒരു പേരൂടെ ഉണ്ട്, കരൻഡ്രായ്, KARNRAI, കരൻഡ്രായ്. അപ്പോൾ കേട്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, നമ്മുടെ ചോദ്യം വിച്ച് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് മാച്ച് ബിറ്റ്വീൻ ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റി ആൻഡ് റെസിസ്റ്റന്റ് ഡിസീസ്? വീറ്റ് ഹിമിഗ്രി ലീഫ് സ്ട്രൈപ്പ് റസ്റ്റിനെയും ഹിൽബേണിനെയും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വൈറ്റ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരു പ്ലാന്റിൻ്റെയാണ്. വൈറ്റ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മസ്റ്റാർഡ് പ്ലാന്റിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസാണ്. അത് റെസിസ്റ്റ് ആണ് സോർണിം അല്ലെങ്കിൽ കരൻഡ്രായ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് തെറ്റിപ്പോയി, ഇത് മാച്ചിങ് അല്ല. ഓക്കെ, രണ്ടാമത്തേലേക്ക് വരാം. ഇനി പുസ സദാബഹർ. പുസ സദാബഹർ എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻസ്റ്റ്, അതൊരു ചില്ലി പ്ലാന്റ് ആണ് കേട്ടോ. പുസ സദാബഹർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില്ലി, CHIL, ചില്ലി പ്ലാന്റ്. ആ ചില്ലി പ്ലാന്റ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് മൊസൈക്ക് വൈറസിന്, CHIL, ചില്ലി, MOSIC, മൊസൈക്ക് ഡിസീസിനെയാണ്. കണ്ടോ, അപ്പോൾ അത് ബ്രാസിക്ക അല്ല, അത് ചില്ലിയാണ്. ഇനി ബ്ലാക്ക് റോട്ട് ആർക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസാണ്? ബ്ലാക്ക് റോട്ട് കോളിഫ്ലവറിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസാണ്. കോളിഫ്ലവറിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസ്.
കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെ, ആ കോളിഫ്ലവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡിസീസാണ്. അപ്പോൾ അത് പുസയുടെ വേറൊരു വെറൈറ്റിയാണ് പുസ. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തേലേക്ക് വരാം. മൂന്നാമത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ക്രോപ്പ് കൗപ്പി. സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കൗപ്പി, പുസ കോമൾ, അത് ബാക്ടീരിയൽ ബ്ലൈറ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് മാച്ച് കറക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഗോ വിത്ത് സി ആൻസർ. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ചില്ലി വെറൈറ്റി. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ചില്ലി വെറൈറ്റി ഏതാ? ചില്ലി വെറൈറ്റി വരേണ്ടത് പുസ സദാബറാണ്. ഇനി അവിടെ ചില്ലി വെറൈറ്റി വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുസ സ്വർണിം എന്താണെന്ന് സാർ പറഞ്ഞത്? പുസ സ്വർണിം എന്ന് പറയുന്നത് മസ്റ്റാർഡ്, വൈറ്റ് റസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന മസ്റ്റാർഡാണ്. ഇനി ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്ന ചില്ലി മൊസൈക്ക് എന്ന ഡിസീസിനാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ, ചില്ലി മൊസൈക്ക്. ആ ചില്ലി മൊസൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കുണ്ടാക്കുന്ന? ചില്ലി മൊസൈക്ക് വൈറസ്. ചില്ലി മൊസൈക്ക് വൈറസ് ആണ് ഏതിന് എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത്? ഇതാ ഇവിടെ സാറ് പറഞ്ഞു, പുസാ സദാബർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ, നമ്മൾ ഏതായിട്ട് ആൻസർ പോകേണ്ടത്? സി ആയിട്ടാണ് ആൻസർ പോകേണ്ടത്. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ചില്ലി മൊസൈക്ക് വൈറസ് എന്നാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് കേട്ടോ, MOSICVIRUS. ചില്ലി മൊസൈക്ക് വൈറസ്, അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്ലാന്റാണ് പുസ സദാബർ. മറക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആൻസർ സിയുമായിട്ട് പോവുക. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, ഇത് മിനറൽ റോക്ക്, അതിനെ വെതർ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് PO4 എന്നാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് സോയിൽ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ റോക്ക് കണ്ടെയ്ൻ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഡ്യൂറിങ് വെതറിങ് ഇറ്റ് ബിക്കം സോയിൽ സൊല്യൂഷൻ. എമംഗ് ദീസ് എ പാർട്ട് ഈസ് റൺ ഓഫ്, നഷ്ടപ്പെടും. And the remaining is absorbed by producer plant, and from this litter fall occurs. ഇല കൊഴിഞ്ഞു വീഴും. അത് ഡിട്രീറ്റ്സിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധനം. അതുപോലെ പ്രൊഡ്യൂസറിന് കൺസ്യൂമർ ഡീകമ്പോസറിലേക്ക് വരും. ഉണ്ടോ? ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താ? ഇത് ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിളാണ് പ്രകൃതിയിൽ നടക്കുന്നത്. ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിളാണ് അത്. നമുക്കിനി ആൻസറിലേക്ക് വരാം. ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതാ ആൻസർ എന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും വായിച്ച് നോക്കാം. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വായിച്ച് നോക്കും. ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിൾ ഇൻ ആൻ അക്വാട്ടിക് ഇക്കോസിസ്റ്റം. അക്വാട്ടിക് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ റോക്ക് വരില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ്. ഓക്കെ, 2, ഇറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റ് ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിൾ ഇൻ എ ടെറസ്ട്രിയൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം. അത് ശരിയാണ്, ലാൻഡിൽ ടെറസ്ട്രിയൽ. ഇനി ദ നാച്ചുറൽ റിസർവ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ഈസ് ഫോറസ്റ്റ് റോക്ക്. അങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റ് റോക്ക് എന്നൊന്നുമില്ല, എവിടുത്തെ റോക്കായാലും. ദർ ഈസ് എ റെസ്പിറേറ്ററി റിലീസ് ഓഫ്. നമ്മൾ റെസ്പയർ ചെയ്ത് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ, പ്ലാന്റ് റെസ്പയർ ചെയ്ത് പുറത്ത് വരുമ്പോൾ ഒരിടത്തും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലേക്ക് ഫോസ്ഫറസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതും തെറ്റാണ്. അപ്പോൾ 1 തെറ്റാണ്, 2 ശരിയാണ്, 3 തെറ്റാണ്, 4. ഇനി 4 ദർ ഈസ് എ ഇനി ഗേഷ്യസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓർഗാനിസം ആൻഡ് ദ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഓക്കർ. അതും ശരിയാണ്. ഉണ്ടോ? ഇതും ശരിയാണ്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്? ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൺ ബിലോ ഈസ് എ ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിൾ, സെലക്ട് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഏതൊക്കെ ഇൻകറക്റ്റ്? 1 ഇൻകറക്റ്റാണ്, 3 ഇൻകറക്റ്റാണ്, 4 ഇൻകറക്റ്റാണ് അല്ലേ? 1, 3, 4 അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. 1, 3, 4 ഇൻകറക്റ്റ് ഉണ്ടോ? 1, 3, 4 അതല്ല, ഇതാ ബി ആണ് ആൻസറായിട്ട് വരിക. 1, 3, 4 ഇൻകറക്റ്റാണ്. കാരണം ഫോസ്ഫറസ് സൈക്കിൾ അക്വാട്ടിക് സിസ്റ്റത്തിൽ നടക്കില്ല. 2 ശരിയാണ്. ദ നാച്ചുറൽ റിസർവ് ഓഫ് ഫോസ്ഫറസ് ഈസ് ഫോറസ്റ്റ് റോക്ക് എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. ഇനി ഒരിക്കലും റെസ്പിറേഷനിൽ കൂടെ ഫോസ്ഫറസ് പുറത്ത് വരില്ല. അപ്പോൾ ഈ 3 സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗോ വിത്ത് ആൻസർ ബി ആണ്. ബി ആണ് ആൻസറായിട്ട് വരിക. ഓക്കെ, ശരി. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചില പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്ടാണ്, ചില പ്ലാന്റിൻ്റെ പാർട്ടുകളാണ്. ഇത് പിസ്റ്റിയ എന്ന് പറയുന്ന വാട്ടർ പ്ലാന്റാണ്. ആ പിസ്റ്റിയ വാട്ടർ പ്ലാന്റിൻ്റെ
ഈ കാണുന്ന സ്റ്റെം പോലുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓപ്സെറ്റ് എന്നാണ്. ഉണ്ടോ? ഓപ്സെറ്റ്. ഇനി ഇതൊരു ബ്രയോഫൈറ്റാണ്. ബ്രയോഫൈറ്റ്. ആ ബ്രയോഫൈറ്റിൻ്റെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനാണത്. ആ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനാണ്. മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ആന്ത്രീഡിയോ. ആന്ത്രീഡിയോഫോർ എന്നാണ്. ഇനി ഈ കാണുന്നത് ഒരു ആൻജിയോസ്പേമിൻ്റെ എംബ്രിയോ സാക്കാണ്. ഉണ്ടോ സാർ? ആ എംബ്രിയോ സാക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി വരച്ച് കാണിക്കട്ടെ നിങ്ങളെ. അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു എഗ്ഗ്, 2 സിനർജിഡ്സ്. ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ? എഗ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് എഗ്ഗ് അപ്പാരറ്റസായി മാറുന്നത്. ഇനി ഒരു ലാർജ് സെൻട്രൽ സെല്ലുണ്ടാകും. ഇവിടെ ആൻറ്റിപോഡൽ സെല്ലുണ്ടാകും. ആൻറ്റിപോഡൽ സെല്ല്. ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം. ഇതേതാ അപ്പോൾ? ANT ANTPODAL സെൽസ്, ആൻറ്റിപോഡൽ സെൽ. ഇനി ഈ കാണുന്നത് കാര എന്ന ആൽഗയാണ്. ആൽഗയുടെ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗനാണ്. ഇത് മുകളിൽ കാണുന്നത് ഊഗോണിയം. ഇത് ആന്ത്രിഡിയം. ഊഗോണിയോ ആന്ത്രിഡിയോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഏതാ ആൻസറിലേക്ക് വരിക? സി ആണ് ആൻസറായിട്ട് വരിക. ഓപ്സെറ്റ് ആദ്യത്തേത്, രണ്ടാമത്തെ ആന്ത്രിഡിയോഫോർ, മൂന്നാമത്തെ ആൻറ്റിപോഡൽ സെൽസ്, നാലാമത്തെ ഊഗോണിയം. ഓക്കെ, ഊഗോണിയം വരും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന, എപ്പോഴും നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായത്. ഇത് പിഡിഗ്രി അനാലിസിസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക. പിഡിഗ്രി അനാലിസിസ് ഇവിടെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം, സ്ക്വയർ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിലിനെ, സർക്കിൾ കൊണ്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫീമെയിലിനെ. ഷെയ്ഡഡായിട്ട് മെയിലോ ഫീമെയിലോ കണ്ടാൽ അത് ഡിസീസ്ഡാണ്. കണ്ടോ? ഡിസീസ്ഡാണ്. ഇനി ഈ ലൈൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ജനറേഷനെയാണ്. ഈ ലൈൻ മാരേജിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യും, ഈ ലൈൻ ഓസ്പ്രിങ്ങിനെ ഓസ്പ്രിങ് ഇപ്പോഴും ഓർഡറല്ല. ഇനി മൊത്തം 4 തരത്തിലാണ് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുക. 4 തരത്തിലുള്ള, അതുകൂടെ കേൾക്കാം. ഒന്നാമത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനൻ്റ് അലൈൽ. എവിടെ? ഓട്ടോസോമിൽ. ഓട്ടോസോം എന്ന് നമ്മുടെ ബോഡി സെൽസിൽ. അപ്പം ഓട്ടോസോമൽ ഡിസീസാണോ തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? ഓട്ടോസോമൽ ഡിസീസ് ജീൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഡോമിനൻ്റ് കണ്ടീഷനിലായിരിക്കും. അവിടെ അഫക്റ്റഡ് പേരൻസ് അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. പേരൻസ് ഡിസീസ് അഫക്റ്റഡ് ആണ്, പക്ഷെ അവർക്ക് അൺഅഫക്റ്റഡ് ഓസ്പ്രിങ് ഉണ്ടാകും. ഇവിടെ അതല്ല, ഇവിടെ പേരൻസ് അഫക്റ്റഡ് അല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഓട്ടോസോം ഡോമിനൻ്റ് അല്ല. ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് അല്ല. അപ്പം തിരിച്ചറിയുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഇനി നോക്കിയേ, ഇതെങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ പിഡിഗ്രി വരിക? പിഡിഗ്രി വന്നാൽ ഇങ്ങനെ വരും. രണ്ടും ഷെയ്ഡഡ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് അൺഅഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓസ്പ്രിങ് ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഡോമിനൻ്റ് ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് ജനറേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ജനറേഷനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾക്കെങ്കിലും എന്ത് വരും? ഡിസീസ് ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഡിസീസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഡിസീസ്ഡ് അല്ലാത്ത ഓസ്പ്രിങ് ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണം. ഓക്കെ. 2 ഓട്ടോസോമൽ അറിസസീവ് ജീന, ഡോമിനൻ്റ് ജീന അറിസസീവ്. അവിടെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുമെന്നറിയോ? അൺഅഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻ്റ് ഉണ്ടാവും. അൺഅഫക്റ്റഡ് പേരൻസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ അവിടെ ഓസ്പ്രിങ് അഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. നോക്കിയേ, അൺഅഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻ്റ് ഉണ്ട്. അൺഅഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻ്റ് ഉണ്ടാകും,
പക്ഷേ അവർക്ക് അഫക്റ്റഡ് എത്താം. ഈ കൊടുത്തേക്കുന്ന അതിന് എക്സാമ്പിളാണ്. എന്താ നമ്മുടെ അൺഅഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ 2 പേരൻറ്റും അഫക്റ്റഡ് അല്ല, പക്ഷേ ഓസ്പ്രിങ് 1 1 2 3 4 ഓസ്പ്രിങ് 5 ഓസ്പ്രിങ് ഉണ്ട് 2. അപ്പം അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻറ്റ് അൺഅഫക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഡിസീസ് വന്നാൽ ഓട്ടോസോം ഡോമിനൻ്റ്. അൺഅഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻറ്റ് അൺഅഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻറ്റ് പക്ഷേ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എങ്ങോൺ വന്നാൽ അത് ഏത് വരും? ഓട്ടോസോം റിസസീവ. നോക്കിയേ, ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ ലൈക്ക് പീനൈൽ കീറ്റോനൂറിയ, അത് എക്സാമ്പിളാണ് കേട്ടോ. ഓട്ടോസോം റിസസീവ്. അപ്പോൾ ചോദിക്കട്ടെ, ഇനി മറ്റേത് ഏതൊക്കെയാണ് സാർ പറയാം. മറ്റേന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന്, ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ 2 കണ്ട്? ഓട്ടോസോം ഡോമിനൻ്റ്, ഓട്ടോസോം റിസസീവ്. അടുത്തത് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനൻ്റ്. എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനൻ്റ് അത് ഫാദറിൽ നിന്ന് സണ്ണിലേക്ക് പോവില്ല, മദറിലേക്കേ പോവുള്ളൂ. എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ഡി റെസിസ്റ്റൻസി, റിക്കറ്റ്സി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസൊക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ? ഫാദർ ടു, അപ്പോൾ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാദർ ആയിരിക്കും, അവിടുന്ന് ഡോട്ടറിലേക്ക് പോയി ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡിനായിരിക്കും പിന്നെ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ചൈൽഡിനല്ല ഗ്രാൻഡ് ചൈൽഡിനെ ഉണ്ടാവും, ഗ്രാൻഡ് സണ്ണിനെ ഡിസീസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നോക്കണം അത്. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഒന്ന്, അപ്പോൾ ഇത് ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിക്കറ്റ്സി. അടുത്ത് നോക്കിയേ, എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ്. അവിടെ ഫാദർ ടു ഡോട്ടർ ഉണ്ടോ? ഫാദർ ടു ഡോട്ടർ, ഡോട്ടറിനും ഉണ്ടാകാം. ഫാദറും മദറും അഫക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹെട്രോസൈഗസ് ആണെങ്കിൽ ഡോട്ടറിനും സണ്ണിനും ഡിസീസ് ഉണ്ടാകാം. അപ്പോൾ 4 തരത്തിലുണ്ട്. നമ്മുടെ ആൻസർ ഏത് വരും? ഇവിടുത്തെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? അൺഅഫക്റ്റഡ് വിത്ത് ഓസ്പ്രിങ് അഫക്റ്റഡ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു ആട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ട്രൈറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചല്ലോ. ഇനി മറ്റേത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? 2 പേർക്കും ഡിസീസ്ഡാണ്, ഇവിടെ അഫക്റ്റഡ് അല്ല. സാധാരണ 2 പേർക്ക് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എല്ലാ എങ്ങോണിനും ഡിസീസ് ഉണ്ടാകേണ്ടതല്ലേ മക്കളെ? പക്ഷേ ഡിസീസ് ഉണ്ടാകാത്തതുണ്ട്. ഇവിടെ ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ്, അവിടെ ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ആവില്ല അല്ലേ? ഡോണ്ട് സ്കിപ്പ് ജനറേഷൻ, ഓരോ ജനറേഷനിലും ഡിസീസ് ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇവിടെ ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ആകാം, ചിലപ്പോൾ അടുത്ത ജനറേഷന് ആർക്കും ഡിസീസ് ഇല്ലാത്ത ഉണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഗോ വിത്ത് ആൻസർ എ. ഇതിൽ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്ക്, അതിനാൽ സാറ് പറഞ്ഞ് ഓർത്തിരിക്കുക. ആദ്യത്തേത് അഫക്റ്റഡ് പേരൻസിന് അൺഅഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടാകാം. 2 അൺഅഫക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഉണ്ടാകാം. മറ്റേത് ഫാദർ ടു ഡാട്ടർ, ഡാട്ടർ ടു സണ്ണിലേക്ക് മാത്രം. പക്ഷേ അതല്ല, ഹീമോഫിലിയ ഡിസീസ്, കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഒക്കെ ആർക്കുണ്ടാകാം? ഫാദർ ടു ഡോട്ടർ, ഡോട്ടർ ടു സൺ. ഇനി ബോത്ത് ദ പേരൻസ് ആർ അഫക്റ്റഡ്, ഗെറ്റ് ഡിസീസ് ടു ബോത്ത്, അതിനെ വിളിക്കുന്നവർ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി, ഇതൊരു രസകരമായ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇത് ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിനോമിനൻ, നമ്മുടെ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഗ്ലൂക്കോസ്. ദിസ് ഗ്ലൂക്കോസ് അണ്ടർഗോ ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ ആൻഡ് ഫോം ഫോസ്ഫോഗ്ലിസർ ആൽഡിഹൈഡ് ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറാണ്, ആ ഫുൾ പ്രോസസ് ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറാണ്. എന്നിട്ട് ആ ഫോസ്ഫോഗ്ലിസർ ആൽഡിഹൈഡ് അതിൽ നിന്ന് ഹൈഡ്രജനെ റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 3-ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറിക് ആസിഡായിട്ട് മാറും. ആ 3-ഫോസ്ഫോഗ്ലിസറിക് ആസിഡ് പിന്നീട് ഫോസ്ഫോഈനോൾ പൈറുവിക് ആസിഡ് ആകും. ആ ഫോസ്ഫോഈനോൾ പൈറുവിക് ആസിഡ് പൈറുവിക് ആസിഡായിട്ട് കൺവേർട്ടഡ് ആകും. അങ്ങനെ കൺവേർട്ടഡ് ആകുമ്പോൾ പ്ലാന്റിലാണെങ്കിൽ അത് C2H5OH, ആനിമലിലാണെങ്കിൽ അത് LATIC ലാറ്റിക് ആസിഡും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ഉണ്ടോ? ഇവിടെ തിരിച്ചെഴുതണം, നമുക്ക് തിരിച്ചെഴുതാം. സാറ് തിരിച്ചെഴുതിയെങ്കിലേ കറക്റ്റ് ആവുള്ളൂ. തിരിച്ചെഴുതാം, ചാമെങ്കിലേ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വരത്തുള്ളൂ. ആനിമലിലാണെങ്കിൽ എന്തുവരും? LATIC ലാറ്റിക് ആസിഡ് കിട്ടും. ഇത് പ്ലാന്റിലാണെങ്കിൽ എന്താ? C2H5OH കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഇനി നമ്മുടെ ആൻസർ നോക്കാം. എ എന്ന് പറയുന്ന PGAL അല്ലേ? എ എന്ന് പറയുന്ന PGAL.
ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോസ്ഫോയിനോൾ പൈറുവിക് ആസിഡ്, സി എന്ന് പറയുന്ന ലാറ്റിക് ആസിഡ്, ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഈഥൈൽ ആൽക്കഹോൾ. അപ്പം നമുക്ക് ഗോ വിത്ത് ആൻസർ ബി ആൻസറായിട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. പീനൈൽ കീറ്റോന്യൂറിയ, പീനൈൽ കീറ്റോന്യൂറിയ ഒരു ഇൻബോൺ എറർ ഓഫ് മെക്കാനിസമാണ്. പീനൈൽ കീറ്റോന്യൂറിയ ഒരു ഇൻബോൺ എറർ ഓഫ് മെക്കാനിസമാണ്. ഇനി ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊരു ഇൻഹെറിറ്റൻ്റ് ഡിസീസാണ്, ഒരു ഇൻബോൺ എറർ ഓഫ് മെക്കാനിസം ആണ്. ഇനി അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നറിയാമോ? അവിടെ ഫിനൈൽ അലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡ് ടൈറസിൻ എന്ന് പറയുന്ന അമിനോ ആസിഡായിട്ട് മാറണം. അങ്ങനെ മാറാൻ എൻസൈം ഉണ്ട്. ആ എൻസൈം ഇല്ലാതെ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയുമോ? ഫിനൈൽ അലാനിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് എൻസൈം ഇല്ലാതെ വന്നാൽ ഫിനൈൽ അലാനിൻ ഫിനൈൽ പൈറുവിക് ആസിഡായി ടിഷ്യൂസിലും ബ്ലഡിലും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഉണ്ടോ? അപ്പോൾ ശരിക്കും ഫിനൈൽ കീറ്റോന്യൂറിയ ഒരു ഇൻബോൺ എറർ ഓഫ് മെറ്റബോളിസമാണ്. ഒരു ജീനിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ് ഉണ്ടായാൽ, ഒരു ജീൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ എൻസൈം ഫിനൈൽ അലാനിനെ ടൈറസിനാക്കുന്ന എൻസൈം ഇല്ലാതെ പോയാൽ ഫിനൈൽ അലാനിൻ ഫിനൈൽ പൈറുവിക് ആസിഡായി ടിഷ്യൂസിലും ബ്ലഡിലും അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷനാണ്. കണ്ടോ? അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാ? ബിയുമായിട്ട് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് പോകും. ആൻസർ ബി. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇവിടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ്ലി മാച്ച്ഡ് വൺ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ്. നോക്കിയേ, നൈട്രസോമോണസ് നൈട്രജനെ അമോണിയാക്കുന്നതാണ്. ഇത് അമോണിയെ അല്ലെങ്കിൽ നൈട്രേറ്റിനെ നൈട്രജൻ ആക്കുന്നതാണ്. നോസ്റ്റോക്ക് ഫ്രീ ലിവിങ് നൈട്രജൻ ഫിക്സറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് മാച്ച്ഡ് വൺ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ കറക്റ്റ് എന്നുള്ളതെന്നറിയോ? ഇത് കറക്റ്റാണ്, ഇതും കറക്റ്റാണ്. അസെറ്റോബാക്ടർ എനൈറോബിക് അല്ല, എയ്റോബിക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഏത് വരും? നമ്മുടെ ആൻസർ സെക്കൻഡും തേർഡും മാത്രം. നമ്മൾ സിയുമായിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകും. ഉണ്ടോ? സിയുമായിട്ട്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് കണ്ടോ? വിച്ച് ഓൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റിസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോ. സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബയോടെക്നോളജിയിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എൻസൈമുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? എൻഡോന്യൂക്ലിയസ്. ഹിൻഡ് 2 എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ്. ഉണ്ടോ? അത് ഡി എൻ എ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യും, അകത്ത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യും എൻഡോന്യൂക്ലിയസ്. ബാക്കി പ്രോട്ടിയേസ് എൻസൈമാണ് പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡി എൻ എ എൻസൈം ഡി എൻ എയുടെ ഐസൊലേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് RNase. അപ്പോൾ ഇത് RNA സോലിബിലൈസിങ് എൻസൈം, ഇത് DNA സോലിബിലൈസിങ് എൻസൈം, പ്രോട്ടീൻ ഡൈജസ്റ്റിംഗ് എൻസൈം. ഇത് മാത്രമേ റിസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് ഉള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സിയാറ്റിൻ ഹാസ് ബീൻ ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ഫ്രം മെയ്സിൻ്റെ എൻഡോസ്പെമീന. മെയ്സ് എൻഡോസ്പെം ഇതൊരു പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ, NATU, നാച്ചുറൽ പ്ലാന്റ് ഹോർമോണാണ്. ഉണ്ടോ? പ്ലാന്റ് ഹോർമോൺ സൈറ്റോകിനിൻ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ. ഇതിൻ്റെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫോമാണ് കൈനറ്റ്. അത് കിട്ടുന്നത് സ്പേം DNA ഓഫ് HE ഹിയറിംഗ് ഫിഷിൽ നിന്നാണ്. ഹിയറിംഗ് ഫിഷിൻ്റെ സ്പേം DNA നിന്നാണ് കൈനറ്റ് എന്നുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഫോം, മറ്റേത് സിയാറ്റിൻ നാച്ചുറൽ ഫോം. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക്. ഇത് മെയ്സിന്ന് മാത്രമല്ല, ഇത് കോക്കനട്ട് എൻഡോസ്പേമിന്നും കിട്ടും കേട്ടോ. കോക്കനട്ടിൻ്റെ എൻഡോസ്പേമിന്നും കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി വേറെ എപ്പോഴെങ്കിലും മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു എക്സാമ്പിളോട് നമുക്ക് കാണാം. ടിൽ ദെൻ